भी नहीं है। इतिहास पढ़ोगे, ठंडा बुर्ज तकरीबन 120 फुट ऊंचा सी, 120 फुट। जे दिल्ली तो लाहौर जाओगे, लाहौर तो दिल्ली जाओगे, जिहड़ा सरहंद फतेहगढ़ साहब दा इलाका तकरीबन इस सेंटर दे विच पेगा, सेंटर च। जे दिल्ली तो लाहौर जाना, और रात आराम करया करदे सन सरहंद। लाहौरों दिल्ली जाना, सरहंद आराम करया करदे सन। बिल्कुल नालों एक बर्फियानी नाला वगदा सी। ते जे दरबार दे दरवाजे बंद करके एसी चला दईए ना असीं हुण, ते असीं बह नहीं सकदे। जे टैंपरेचर 16 ते कर दईए, किन्ना टाइम बह जाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट। 120 फुट उच्चा नाल बर्फियानी नाला वगदा है। गर्मियां दे दिन होने, जदों हवा लंघनी बर्फियानी नाले नूं, जदों टच करनी हवा पानी नूं, सीधी ठंडे बुरज विच जांदी सी, ठंडक दिंदी सी गर्मियां दे विच। ते तुसीं आप ही हिसाब ला सकदे हो, ते जिहड़ा गर्मियां च ठंडक दे सकदा है, ठंडे पानी नूं हवा टच करके जदों लंघदी, वो ठंड दे विच की हाल करदा होएगा? किन्नी ठंड होएगी, किन्नी ठंड होएगी? चारे पासे उप्पण है। मैं रमता च बेनती कीती सी, बटाले दी कंध तो लैके सरहंद दी कंध तक सिੱਖੀ विच खड़ी है। जदों साहिबजादियां दी पेशियां पईयां, मैं फिर इतिहास नूं दोहरान लगा वां। भाई संतोख सतन ग्रंथां नूं पढ़िओ। जदों गुरु नानक पातशाह सुल्तानपुर लोधी, दौलत खां लोधी दे सामने खड़े ने, काजी भी बैठे ने, पंडित भी बैठे ने, विद्यक अदारे दे अध्यापक बैठे ने। ते गुरु नानक पातशाह नूं कहण लगे, जदों गुरु नानक पातशाह पहुंचे ने दरबार दे विच, नानक झुक के सलाम नहीं कीती। क्योंकि सलाम दे विच एक नियम है, जदों तुसीं सलाम करोगे, गोडियां तो लैके ਕੰਨ तक नक तक हथ जांदा है 7 वार। नानक सलाम ने कीती, तो गुरु नानक पातशाह ने शब्द वरते, सच्चे साहिब को सलाम किया है, अब किसी और को सलाम नहीं करेंगे। सुल्तानपुर लोधी, दौलत खां लोधी दे सामने बचन के, सच्चे साहिब को सलाम किया है, अब किसी और को सलाम नहीं करेंगे। तुसीं हुण अपनी सुरतां नूं सरहंद लैके आ जाओ। वजीर खान बैठा है, सुच्चा नंद बैठा है, काजी बैठा है, वड्डे वड्डे वजीर बैठे ने। सुच्चा नंद कह रहा है, छड्ड दिओ धर्म, की रखिया जे, छड्ड दिओ, सब कुछ मिलेगा, मोहरां मिलणगियां, चंगे घरां दे विच विआहे जाओगे, चंगे रुतबे मिलणगे, सब कुछ मिलेगा। जदों फिर साहिबजादे ने कहा नहीं प्रवान, तूं ना कहा भी सलाम कर दिओ। ते जो बचन धन गुरु नानक देव महाराज जी ने वो जगह वरते सन, सच्चे साहिब को सलाम किया है, अब किसी और को सलाम नहीं करेंगे। यही बचन साहिबजादियां ने सूबा सरहंद दी कचहरी दे विच वरते सन, सच्चे साहिब को सलाम किया है, अब किसी और को सलाम नहीं करेंगे। भी सिर झुक गया परमात्मा अगे, हुण किसी अगे नहीं झुकेगा, तो झुकिया भी नहीं, कंधां दे विच चिणिया गया। मैं फिर बेनती करांगा प्रबंधकां नूं भी मैनूं समा बेनती है भी दस दिता जाए, ताकि मैं अपने विषय नूं उस हिसाब दे नाल तोर दियां। कंधां विच चिणन दा समा आया है ना। चलो अजकल तो समा नहीं रहा मास्टरां कोल डंडे खाण दा, समा बदल गया। ते जिन्ना खाधे ने डंडे, उन्हां नूं पता है भी दर्द किस कदर हुंदा है। इंग्लिश च तुसी हंटर कह सकते हो, पंजाबी हिंदी तुसी तूत दी छड़ी कह सकते हो। अपोह दा महीना, हुण भी ठंड नहीं है, कितनी कु ठंड है, कक ठंड नहीं। इस पोह दे महीने दे विच जे पिंडे दे उत्ते जे तूत दी छड़ी मारी जाए तो दर्द किन्ना होएगा। लोंस पै जाती है ना, न डंडे खादे न समझ लैणगे। जदों हत्थ ते डंडा वजदा पोह महीने च लोंस पै जाती हत्थ ते। साहिबजादियां नूं तूत दीयां छड़ियां मारियां गईयां ने, हंटर मारे गए ने। छड्डोगे धर्म, आवाज आई नहीं छड्डांगे। सूबा सरहंद फिर कल्प गया, सड़िया बलिया, फिर फरमान जारी कर दिता भी तुहाडे कोले बच्चे नहीं डोलाए जा रहे। हुण मैं एक बेनती होर करनी मेरे जेहन विच आ गई है, भी मैं भुल ना जावां, तुहाडे कोल रख जाणी मैं।
ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨਾਹ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰੀ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏਗਾ। पढ़ गए ना सी, लो जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उबारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। अल्लाह दी दात है। साहिबजादे बाबा फतेह सिंह शहीदी पा गए ने, गुरुदेव पिता नूं ये बचन कहे। गुरुदेव पिता थोड़े जे मुस्कराए, कहन लगे गुरु क्या सिखा अज मेरी फतेह हो गई है फतेह। फिर ये बचन कहे, पातशाह ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਫਤਿਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਉਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਲਾ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਲਾ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੰਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੌਂਸਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੰਮ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਲੇਲਾਂ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਗਲੇਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਲੇਲ ਜਦੋਂ ਗਲੇਲਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਇੱਕ ਗਲੇਲ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਤੇ। ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗਲੇਲ ਵੱਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਪਰਵੱਟੇ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਛੱਡੋਗੇ? ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਸ ਧੌਣ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੰਟਰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਗਲੇਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਸ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀਵਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੀਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਕੰਬ ਗਏ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਅੱਧੀ ਘੜੀ 12.5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਧੀ ਘੜੀ 12.5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਦਾਤ ਮੰਗੋ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਖਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੜੈਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਰਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਾਮਦ ਕਰਨ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਾਵੜੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਵੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗੈਲਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਵੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ, ਉਹ ਕੇਵਲ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਓ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਨਾਈਏ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ ਕਵੀ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। परम सन्मानयोग साहिब कुल आलम, सर्वशक्तिमान, सर्वकला समर्थ सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज आपां इस पावन इतिहासक स्थान ते जुड़ बैठ के हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उलीके गए प्रोग्राम सफरे शहादत के तहत उन्हां महान शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्हां ने धर्म लई, कौम लई अपना आपा कुर्बान कर दिता। ते अज वो दिन चल रहे हैं जदों दशमेश पिता के सारे परिवार दियां शहादतां होईयां। इन्हां दिनां दी बदौलत आपां दसम पातशाह नूं सरबंस दानी कहने हैं। सारे सरबंस दा दान इन्हां दिनां विच होया साध संगत जीओ। तो आओ इसे प्रोग्राम तहत जो लंबे समय तो प्रबंधकों ने प्रोग्राम उलीके ने, लगातार लड़ी चल रही है 18 तरीक तो, उस लड़ी का जो इतिहास तुसी सरवण कर रहे हो रोज़ाना, जिमें जिमें दशमेश पिता ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया तो उस तो बाद जिमें जिमें उन्होंने परिवार ते बीतियां, वो सारा दर्द भिजा इतिहास तुसी रोज़ सरवण कर रहे हो। दास नूं हुक्म होया उही इतिहास काव रूप विच आप संगतां नाल साझा करां। दशमेश पिता ने पौंटा साहब की पावन धरती ते 52 कवि अपने दरबार का शिंगार बनाए। कवि दरबारां दी ये परंपरा खालसा पंथ नूं दित्ती। उस परंपरा नूं अगे तोरदियां होइयां इत्थों दी प्रबंधक कमेटी ने, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपराला कीता। गुरमत प्रचार के सारे साधन, सारे ही रंग इन्हां समागमां विच उन्होंने संगतां दी हजूर पेश कीते ने। तो ये कवि दरबार का जो रंग है वो भी तुहाडे सन्मुख है। इस तो पहला कि मैं कविता आरंभ करां,
ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਸ ਨੇ ਜਗਾਦਰੀ ਵਿਖੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸੀਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੰਧ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਸੈਂ ਤੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਸੈਂ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਸੈਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੇ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਣ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਧਣੀ ਤੇਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਣੀ ਤੇਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੇ ਲਾਲ ਚਾਰੇ, ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਅੱਖ ਚੋਂ ਚੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬਲਿਦਾਨੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬਲਿਦਾਨੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਕਤ ਕਲਮ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਗ ਫੜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਕਤ ਕਲਮ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਭਰਦਾ ਕਵੀ ਜੋ ਬਾਰੂਦ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਇਹ, ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਅੰਦਰ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਇਹ, ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਅੰਦਰ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੜੀ ਅੰਦਰ। ਓ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਡਰਦੇ, ਮੂਰਤ ਜਿੰਨਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੀ ਜੜੀ ਅੰਦਰ। ਓ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਡਰਦੇ, ਮੂਰਤ ਜਿੰਨਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੀ ਜੜੀ ਅੰਦਰ। ਨੂਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ, 40 ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ, 40 ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ।
ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਅੰਦਰ ਨਾਟਕ ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਅੰਦਰ ਨਾਟਕ ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਨੂਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਡਿੱਗਦਾ ਵੇਖ ਅਜੀਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ? ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਨੂਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਡਿੱਗਦਾ ਵੇਖ ਅਜੀਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖ ਜੁਝਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਭੇਤ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖ ਜੁਝਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਭੇਤ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਟਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਟਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੀਰ ਸ਼ੂਕਦੇ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਗੂੰਜੇ। ਸੀਨ ਦੇਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੀਰ ਸ਼ੂਕਦੇ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਗੂੰਜੇ। ਗੱਜਿਆ ਜਤੂ ਅਜੀਤ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਗਰਜ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੂੰਜੇ। ਗੱਜਿਆ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਗਰਜ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੂੰਜੇ। ਚੋਟਾਂ ਵਜੀਆਂ ਧੌਂਸੇ ਦਮਾਮਿਆਂ ਤੇ, ਕੰਬੀ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਗੂੰਜੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਅੰਬਰ ਤੀਕਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੂੰਜੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਬੋਲੇ, ਅੰਬਰ ਤੀਕਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੂੰਜੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਉਸ ਸੀਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਚਮਕੀ ਨੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 4 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਮਕੀ ਨੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੰਗ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਸੀ, 40 ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੰਗ ਬੜੀ ਅਨੋਖੜੀ, 40 ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਨ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਝ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਨ ਲਈ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਝ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ, ਸੇਰੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾਲ ਤੋਰੇ। ਸੇਰੇ ਜੰਝ ਚੜੀ ਨਾ ਬਰਾਤ, ਸੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੇਰੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾਲ ਤੋਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸੀਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਕਵਿਤਾ ਕੁਝੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਸਦੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਗਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ। ਵਸਦੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ
ਨਗਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਸਦੀ ਸੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ ਧੁਰਦੀ ਨੌਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਰੋਸਾਈ ਨਗਰੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾਈ ਨਗਰੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨੌਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੀ ਇਹ ਵਰੋਸਾਈ ਨਗਰੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾਈ ਨਗਰੀ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੂਰ ਨੌਵੇਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ, ਨੌਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੂਰ ਨੌਵੇਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਏ। ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਟਨੇ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਟਨੇ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਚਮਕੇ ਸਨ ਆਫਤਾਬ ਚਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਚਮਨ ਖਿੜੇ ਸਨ ਸੂਹੇ ਗੁਲਾਬ ਚਾਰੇ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਚਮਕੇ ਸਨ ਆਫਤਾਬ ਚਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਸਨ ਸੂਹੇ ਗੁਲਾਬ ਚਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਅੱਜ 22 ਧਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਪੂਰੇ ਮਕਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਅੱਜ 22 ਧਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਅੱਜ 22 ਧਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਪੂਰੇ ਮਕਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸਮ ਨਾਲੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸਮ ਨਾਲੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੁਰਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ 10ਵਾਂ ਦਾ ਤਾਰ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ 10ਵਾਂ ਦਾ ਤਾਰ ਤੁਰਿਆ। ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਤੁਰਿਆ, ਲੈ ਨਾਲ ਚੰਦ ਚਾਰੇ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੰਦ ਤੁਰਿਆ। ਲੈ ਨਾਲ ਚੰਦ ਚਾਰੇ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੰਦ ਤੁਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਧਰਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਯਤੀਮ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀ ਹਾਏ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤਿਹਾਏ। ਮੰਨਿਆ ਯਤੀਮ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀ ਹਾਏ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤਿਹਾਏ। ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇਰਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇਰਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਰੀ ਨੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਬਿਖੇਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਕੇ ਖਲੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬਿੰਬ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੇਰੀ ਨੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਬਖੇਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਕੇ ਖਲੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀਵਨ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸ਼ਿਆਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ। ਜੀਵਨ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸ਼ਿਆਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਉਹਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ।
ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਉਹਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਆਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਉਹਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਆਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਸੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਰ ਗਾਈ, ਔਰ ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਰ ਗਾਈ, ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ। ਜੋਬਨ ਤੇ ਇੰਜ ਸਰਸਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਦੁਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਦੁਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਅਮੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਨੇ ਮਾਣੀਏ ਨੀ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਈ ਲੋੜਾ, ਦਿੱਤਾ ਵਿਛੋੜ ਹਾਏ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ। ਸਰਸਾ ਨੇ ਮਾਣੀਏ ਨੀ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਈ ਲੋੜਾ, ਦਿੱਤਾ ਵਿਛੋੜ ਹਾਏ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ। ਨੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਏ ਡਬੋਣਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਧਾਰ ਲੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਹਾ ਜੋੜਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟੁਕੜੇ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ। ਰਿਹਾ ਜੋੜਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟੁਕੜੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲੇ ਟੁਕੜੇ ਇਹ ਖਿੰਡ ਗਏ ਨੇ, ਦੋ ਲਾਲ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲੇ ਟੁਕੜੇ ਇਹ ਖਿੰਡ ਗਏ ਨੇ, ਦੋ ਲਾਲ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਜਹੀ ਦਾਦੀ, ਦੋ ਉਸਦੇ ਸੋਲ ਪੋਤੇ, ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੇ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਸੌਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਥਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸਿਰਹਾਣੇ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਅਛੋਪਲੇ ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁਰਾ ਕੇ। ਮੋਹਰਾਂ ਅਛੋਪਲੇ ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁਰਾ ਕੇ। ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਮੋਹਰੇ ਹਰ ਚਮਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਦਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਨਮਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਮੋਹਰੇ ਹਰ ਚਮਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਦਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਨਮਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਗੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੋਈ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਗੂ
ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੋਈ ਆ, 16 ਵਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸੋਈਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਗੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੋਈ ਆ, 16 ਵਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸੋਈਆ। ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਓਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ 16 ਵਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸੋਈਆ, ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਕਲ ਤੇਰੀ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਏ, ਓਏ ਮੂਰਖਾ ਮੁੱਠ ਕੋ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਕਲ ਤੇਰੀ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਏ, ਓਏ ਮੂਰਖਾ ਆ ਮੁੱਠ ਕੂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ਾ, ਓਏ ਅਹਿਸਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਚੰਦ ਮੋਹਰਾਂ ਬਦਲੇ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਨੇਕ ਬਖਤਾ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਨੇਕ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਸਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਕਲ ਤੇਰੀ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਏ, ਓਏ ਮੂਰਖਾ ਮੁੱਠ ਕੂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ਾ, ਓਏ ਅਹਿਸਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਚੰਦ ਮੋਹਰਾਂ ਬਦਲੇ, ਤੂੰ ਚੰਦ ਮੋਹਰਾਂ ਬਦਲੇ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਚੰਦ ਮੋਹਰਾਂ ਬਦਲੇ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੰਮ ਨੇਕ ਬਖਤਾ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਨੇਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾ ਉਸੇ 'ਚ ਛੇਕ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਨੇਕ ਬਖਤਾ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਨੇਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾ ਉਸੇ 'ਚ ਛੇਕ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਤੂੰ, ਬੱਚੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਤੂੰ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਦਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਡੋਲੀ ਸੀ ਰੱਤ ਜਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਨੇਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪੱਤ ਜਿਸ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਡੋਲੀ ਸੀ ਰੱਤ ਜਿਸ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਨੇਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪੱਤ ਜਿਸ ਨੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਜੇ ਬੋਦੀ ਬਚਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਜ ਸੁਨਤ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ तो सुन्नत होती सब की। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਬੋਦੀ ਬਚਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਨਤ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਡਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ। ਲਾਲਚ ਇਨਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਦਾਦੀ ਸਮੇਤ ਪੋਤੇ ਕਰਵਾਤੇ ਕੈਦ। ਉਸਨੇ ਦਾਦੀ ਸਮੇਤ ਪੋਤੇ ਕਰਵਾਤੇ ਕੈਦ। ਉਸਨੇ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵੈਰੀ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਹਿੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਹਿੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵੈਰੀ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਚਾਈ ਚਾਈ ਪੋਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੋਰੇ, ਕੇਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਚਾਈ ਚਾਈ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਚਾਈ ਚਾਈ ਪੋਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੋਰੇ, ਕੇਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਈ। ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਈ, ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਕੱਚੀ ਹੈ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਸਿਦਕ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ। ਹੈ ਸਿਦਕ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ, ਕੱਚੀ ਹੈ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਸਿਦਕ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ। ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰੀਦੀ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਉਹ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਉਹ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ,
ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਣ ਕੇ ਦੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਣ ਕੇ ਦੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਗਏ। ਝੱਖੜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਝੁੱਲੇ ਸਭ ਝੁਲਸ ਗਏ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਦੋ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਕਾਇਮ ਮਿਸਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਕਾਇਮ ਮਿਸਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਸੌਂ ਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਉਣ ਜੋਗੇ ਮਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਸੌਂ ਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਮਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਤੀ 'ਚ ਜੋਤ ਰਲ ਗਈ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਤੀ 'ਚ ਜੋਤ ਰਲ ਗਈ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਗਏ ਮੜਾਏ। ਦੋ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਗਏ ਮੜਾਏ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਜੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਗਮਗਾਏ। ਦੋ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਗਏ ਮੜਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਜੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਗਮਗਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਜੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਗਮਗਾਏ। 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ। ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 5-4 ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਕੈਦ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ 2-4 ਬੰਦਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੰਡੀ ਰਾਤ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਠੰਡੀ, ਜਾਂਦੀ ਚੀਰ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਂ ਸਾਂ ਠੰਡੀ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਠੰਡੀ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਠੰਡੀ। ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀਆਂ 3 ਜਿੰਦਾਂ, 2 ਲਾਲ, ਤੀਜੀ ਗੁਜਰੀ ਮਾਂ ਠੰਡੀ। ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਰਨਾਂ, ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਠੰਡੀ। ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਰਨਾਂ, ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਠੰਡੀ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ। ਦਾਦੀ ਖੂਨ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਨਿੱਗੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਓਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਘ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ। ਦਾਦੀ ਖੂਨ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਘੁੰਮੇਗੀ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਖੂਨ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਨਿੱਗੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, 2 ਨੰਨਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ। ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, 2 ਨੰਨਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਾਦੀ? ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਹਾਲੋ, ਕਦੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਨਾ ਵਾਹ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਹਾਲੋ, ਕਦੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਨਾ ਵਾਹ ਲੱਗੇ। ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਣਜ ਚੰਨਿਓ, ਬੋਲੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਪੀਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾਲ ਲੱਗੇ। ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਨਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਤਾਈਂ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਢਾਹ ਲੱਗੇ। ਬੋਲੇ
ਪੀਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾਅ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਨਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਤਾਈਂ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਢਾਹ ਲੱਗੇ। ਦਾਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਦੀ, ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਨਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਤਾਈਂ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਢਾਹ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦਾਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੱਦੇ ਸੁਬਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ, ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ, ਸੱਦੇ ਸੁਬਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ, ਸੱਦੇ ਸੁਬਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ, ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਠੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਇਓ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਲਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ। ਸੱਦੇ ਸੁਬਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ, ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਠੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਇਓ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ। ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਲਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਣਾ ਥਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਣਾ ਥਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਪੋਤਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਕਿਹਾ ਪੋਤਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਜਿਹਨੇ ਸੀਸ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਉਸ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਲਈ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਡੋਲਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਲਈ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਡੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਤੋ ਸੁਬਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਤ ਜਮਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਦੋ ਬਲੂਰ ਜੈਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਸੁਬਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਤ ਜਮਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਦੋ ਬਲੂਰ ਜੈਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਸਾਂਭ ਜੋ ਰੱਖੇ ਸੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਅੰਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੀਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੀਸ ਤੁਰ ਪਏ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਣ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਆ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਣੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਣੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਣੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੇਦਰਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਕਿਰਨਾ ਕੇਸਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੀਆਂ, ਨੂਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੋਤਾਂ। ਕਿਰਨਾ ਕੇਸਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੀਆਂ, ਨੂਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੋਤਾਂ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਝਖੜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਬੁਝ ਗਈਆਂ ਓਲੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਜੋਤਾਂ। ਅੰਬਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਈਆਂ ਬੁੱਕਲ ਚ ਉਹਨੇ ਲਕੋ ਜੋਤਾਂ। ਅੰਬਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਈਆਂ ਬੁੱਕਲ ਚ ਉਹਨੇ ਲਕੋ ਜੋਤਾਂ। ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਨੁਹਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਗਈਆਂ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਧੋ ਜੋਤਾਂ। ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਨੁਹਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ,
ਗਈਆਂ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਧੋ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਮ 17 ਚੌਂਕ ਚਾਨਣੀ ਚਾਨਣ ਬਖੇਰਿਆ ਜਿਸ ਉਸੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸਮੋ ਜੋਤਾਂ। ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੌਂਕ ਚਾਨਣੀ ਚਾਨਣ ਬਖੇਰਿਆ ਜਿਸ ਉਸੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸਮੋ ਜੋਤਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਜੋਤਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਤੇ ਨੂਰ ਜਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਜੋਤਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤਰਾਵੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਜੇ ਕੁਝ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਕਰਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤਰਾਵੜੀ ਆਪਣਾ ਤਰਾਵੜੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਜਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਰਾਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਲਚੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਜਪ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਆ ਛੋਟਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਜਥਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹ 'ਚ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜੇ। ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧ। ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੈਂਥਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਸੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੰਧ ਹੋਏਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਾਵੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਕੜੇ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਸੰਗ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਜਰਾਣਾ ਭੈਣ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪੁੱਜੀ ਏ, ਬੜੀ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਢਾਡੀ ਤੇ ਰਾਗੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਥਾਂ ਸੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਡਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਐਤਕਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ, ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਨ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਉੱਪਰ ਗੈਲਰੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਇਹ ਦਿਨ ਐਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕਲਮ ਬਿਆਨ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੱਸ ਤੋਰੇ ਰੱਖੋ ਹਿੰਦ ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਨ ਤੇਰੀ 4 ਵਾਰ ਕੇ 5 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾਏ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਕਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲਾਗੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਲੰਬਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਵੀ
ਕਹਿੰਦਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਤੋਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਲਯੁਗ ਵਾਰੀ, ਜਿਨੇ ਕਲਾ ਤਾਈ ਮੇਟਿਆ ਕਲਗੀ ਅਨੂਪ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਅਕਾਲ ਦਿਆ ਬੇਟਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਕ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਚ ਲਪੇਟਿਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੀਸ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਤੋਂ ਪੇਟਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੀਲਾ ਹੋਵੇ ਘੋੜਾ ਪੈਰ ਸੁੰਦਰ ਰਕਾਬ ਜੋੜਾ, ਤੀਰ ਤੇ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਆਓ ਸੱਜ ਸੱਜ, ਬੰਕੇ ਕਟਾਰ ਪੰਜੇ ਲਾਏ ਹਥਿਆਰ, ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਵੇ ਗੱਜ ਗੱਜ, ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਬਾਜ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਕਲਗੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਮਗ, ਬਿਰਦੇ ਆਪਣਾ ਧਕਾਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ। ਉਸ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵਿਛੋੜੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣਗੇ। ਸੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਸਾਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ 5-10 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਜੇਵੇਂ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਦੇ ਬਲੀ ਬੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਜੇ ਬਚਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰੇ ਸੋ ਖਿਸਕ ਜਾਏ, ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਏ ਜਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਭੇਗੀ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਵੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲਾਓ ਢਾਡੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ਼ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਦੋ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ ਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਲਾਂਡਰਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਢਾਡ ਦਾ ਬੇਸ ਖੋਲੇ ਬੇਸ 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 ਹੋਰ ਬੇਸ ਬੇਸ ਦਿਓ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਖੋਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਰੰਗੀ ਦੀ कलगीधर दशमेश पिता कलगीधर दशमेश पिता कर हिंद दे बड़ी उपकार गया पोते कुवार ना औखा वो चारे पुत्र वार गया कलगीधर दशमेश पिता कलगीधर दशमेश पिता धर्म दा राखा बनिया धर्म दा राखा बनिया मजलूम नू हिक दे नाल लाया गुरु धर्म दा राखा बनिया धर्म दा राखा बनिया मजलूम नू हिक दे नाल लाया चौक हथी देग फलादी सी हथी देग फलादी सी औरंगे नू ललकार गया पोते कवार ना औखा वो चारे पुत्र वार गया कलगीधर दशमेश पिता कलगीधर दशमेश पिता नहीं रखनिया आसां गैरां ते खड़ना दसिया पैरां ते खना दसिया
असली जिंदगी है, शेरां दी असली जिंदगी है। जग गिदड़ा नू फटकार गया, पोते एक वार ना औखा ओ चारे पुत्र वार गया। कलगीधर दशमेश पिता, कलगीधर दशमेश पिता। नाती पुत्र बनाया बड़ा खालसा नू वड्याया, खालसे नू वड्याया, इनू नाती पुत्र बनाया। टोटे जिगरी अखां दे तारियां नू, जिगरी अखां दे तारियां नू हथी जंग दे विच उतार गया। पोते एक वार ना औखा ओ चारे पुत्र वार गया। कलगीधर दशमेश पिता, कलगीधर दशमेश पिता। कलगी वालिया कौम दे शहनशाह, कलगी वालिया कौम दे शहनशाह। मिलती जग विच तेरी मिसाल कोई ना। हो पंथ साजिया खंडे दी धार विचों, एहो जिहा भी डिठा कमाल कोई ना। आपे गुरु ते आपे बने चेला, तेरे जिहा भी दीन दयाल कोई ना। पुत वार के खिड़ खिड़ हसदा रे, ऐसा मान जम्या लाल कोई ना, ऐसा मान जम्या लाल कोई ना। जस लिखे कलम रशपाल दिए, वो भी करनी बड़े कमाल दिए, करनी बड़े कमाल दिए। जस लिखे कलम रशपाल दिए, उथे जग सारा ही झुकदा है, जग सारा ही झुकदा है। जिथे सतगुर ने अवतार लिया, पोते एक वार ना औखा ओ चारे पुत्र वार गया। कलगीधर दशमेश पिता, कलगीधर दशमेश पिता, कलगीधर दशमेश पिता। कलगी वालिया तेरियां कुर्बानियां दा, कलगी वालिया तेरियां कुर्बानियां दा कदे देश नहीं करजा उतार सकदा। पुत्र वार ना जग लई एके औखा, चार वार नहीं शुक्र मना सकदा। ये डुबदा धर्म बचाउण लई हिंदियां दा कोई हस नहीं पिता कटा सकदा। मेरे पातशाह तेरा ही खालसा है, 1.25 लाख नाल मत्था जो ला सकदा। कलगी वालिया मान गल सच आखे, तेरी रहमत बिना नहीं गा सकदा।
ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਝੂਲਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਮਤੀ कचीलता कतेबन कुरान की पाप ही पर पक जाते धर्म तसक जाते वर्ण ग्रक जाते सहत विधान की देवी देहरे संतोख सिंगा दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर मूर्त ना होती जो पै करुणा निधान की। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਲੱਥਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਕਵੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਦ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਐ ਚੋਜੀਆ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਏ ਜੋ ਪੇਚ ਪੀਚੇ ਨੌਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਛਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਂਕੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਗੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀਰਤਾ ਆਣ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ। ਆ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ ਜੋੜੇ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਤਾਂ ਆਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੀ। ਪਰਬਤ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਵੇ, ਸੱਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਬਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਕਲਗੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਡਰਪੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਨਬੀ ਅਵਤਾਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਏ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਹਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਭੱਜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੁਆਰ ਹੋਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਰਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਫੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਨਾ ਆਖਿਆ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੱਕਾ ਆਖਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਦੱਸੇ ਐ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾ ਲਈਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਭਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਿਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ।
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਦਾਗ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਚਮਕਦੀ ਕਲਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਹੱਥ ਬੰਨ ਭਗਵਾਨ ਝੁਕਦਾ, ਨਾਗ ਮਣੀ ਚਮਕੀਲੀ ਦਾ ਮਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੁੰਮ ਤੇ ਬਾਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਨ ਝੁਕਦਾ। ਆ ਤੇਰੇ ਤਾਜ ਤੇ ਤਖਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤੇ ਅੱਗੇ ਜਲ ਥਲ ਬਿਆਬਾਨ ਤੇ ਸਵਰਗੋਂ ਅਸਮਾਨ ਝੁਕਦਾ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆ ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਝੁਕਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੰਥ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਪਰ ਆ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਸੁਖੀ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਰੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਆਗਿਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰ ਝੱਲੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫੱਟ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮਿੰਟ 40 ਨੇ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਜਵਾਹਰਤ ਮੋਤੀ ਖੋਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਦੁੱਖ ਆ ਗਈ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਓਏ ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਵਾਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗਾ ਛਡਾਉਣ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, जिनको याद करते हो उनकी बात भी माना करो। जिन रस्तों पे वो तुरे हैं उन्हां ते तुरन दी साडी ताकत नहीं, कम से कम गल ही मान लीए। महापुरख ब्रह्म ज्ञानी जेड़े ना, मैं इस राणा साहब महापुरखां नूं मिलिया, उन्हां दा एक ही बचन है, कहंदे इस गुरु वर्गा वड्डा ना दुनिया च होया ते ना कोई हो सकदा। वो कहंदे शब्द नालों वड्डा कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने शब्द नूं आख्या ये वड्डा है। नंद लाल ते कहंदा ना कि स्वर्ग विच भी बैठा नीले बाणे विच तैयार वर तैयार कलगी वाला पातशाह,
ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਨਬੀ ਅਵਤਾਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਸ ਪੁੱਤਰ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਿਓ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੇਵ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਨਿਧ ਕੀ ਜਾ, ਸੇਵਕ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਪਈਐ, ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਮਤਰਾਸ ਮਿਟੈ, ਕਲ ਕਾਲ ਨਸੈ, ਹਰ ਸਰਨ ਸਧਈਐ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਭੀ ਸੁਧਰੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਧਿਆਈਐ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਐਸੋ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਅਵਰ ਕਤ ਜਈਐ। ਆਓ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀਉ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕੰਡੇ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਕਰਾਉਣ। ਉਹ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ, ਉਹ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਉੱਡਣੇ ਵਰਗੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ 2 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਧੰਨ ਆਲਮ ਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ। ਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਤਾ। ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਇਹ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈ। ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ 43 ਕੀ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਗ 'ਚ ਡੇਰਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। 52 ਲੱਖ ਦਾ, 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ, ਮੋਢੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਥਾ, ਗਾਤਰੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਲਦ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਚੱਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ, ਵੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਆ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਿਓ। ਉਹ ਪਹਾੜੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬਚਨ ਦੇ ਬਲੀ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਲੋਕ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ, ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨੈਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਿੱਤ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ।
ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਵੇਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖੂਨ ਸਿਮਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠਹਿਮੇ ਸੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਮੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ, ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਮੇ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮਾਲੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚਾੜਿਆ। ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਾਥ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਜਦ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਡੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਤੂੰ ਸਿਖਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ जेड़ा वचन कर दो भी 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया कोड़ो बाज तड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम खाऊं। ओ फिर वेला आ गया, ओ घड़ी आ गई। कलगी वाले पातशाह महाराज ना ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾੜਾ ਝਾੜਦੇ, ਰੇਤ ਫਸੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਮਾ ਹਲਕੂਮ ਦਹਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਵੇਖੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਵੇਖੇ, ਔਲੀਏ ਵੇਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਲਵੇ। ਚੂਮਾ ਹਲਕੂਮ ਦਹਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ, ਜਦ ਪਾਈ ਤੇ ਆਏ ਤੋ ਚਰਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਨਾ ਚਿੱਤ ਡਲਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਠਾਂਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, पंथ चले तब जग तुम्हें, जब तुम करो सहाय। ऐ सच्चे पातशाह जो तू सहायता करेगा ना, ये पंथ फिर चलेगा। हुण अमृत वेला सच ना हो वडियाई विचार, अमृत वेला होया, आसा दी वार दा कीर्तन हुंदा पिया। हुण इधर नितनेम दीआं बाणीआं पढ़ीआं गईआं, अरदासा सोधन तो बाद कलगी वाले पातशाह महाराज बड़ी बहादुर सूरमे अपने जरनैलां नूं दो गल्लां कह रहे ने। की कह रहे ने? ढाडी जसवीर सिंह मान दे साथी बेनती हो
ਗੜੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਰਤਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ ਸਿੰਘੋ ਗੜੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਬਈ ਘੇਰਾ ਗੜੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਰਤਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘਟ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘਟ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਕੇ ਲਾਓ ਸਿੰਘੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘਟ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਬਈ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘਟ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਕ ਲਾਓ ਸਿੰਘੋ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਬਦਲੇ ਬਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਬਦਲੇ ਜੋਰ ਤੇ ਗਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦਿਖ ਲਾਓ ਸਿੰਘੋ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਬਈ ਸਿੰਘੋ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਬਈ ਜੋਰ ਤੇ ਗਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦਿਖ ਲਾਓ ਸਿੰਘੋ ਰਣ ਅੰਦਰ ਬਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਐਸ ਰਣ ਅੰਦਰ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਓ ਸਿੰਘੋ ਯੁੱਧ ਹੈ ਹੋਣਾ ਐਸ ਰਣ ਅੰਦਰ ਬਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਹੋਣਾ ਐਸ ਰਣ ਅੰਦਰ ਬਈ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਓ ਸਿੰਘੋ ਬਈ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਓ ਸਿੰਘੋ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਓ ਸਿੰਘੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਵੇਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਜ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਕੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਿਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਣਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੌੜੀ 'ਚ ਅੱਜ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਰੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਸਨਾਹ ਚੈਕਾਰੇ ਕੁਨ ਚਿਲ ਨਰ ਕੇ ਦੈ ਲਖ ਬਰਾਇਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ
ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਿੰਘ, 2 ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ। 43 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 43 ਦਾ ਜਥਾ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ 75,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ 1800 ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਢਾ ਲੈਂਦੀ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਦਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਸਰਹਿੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਾਨ ਦਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਐ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੂਝਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਵਾਂ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਓ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲ। ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜੀ। ਤੈਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ ਜੀ। 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਕਰਵਾਰਿਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਜੰਗ ਨੂੰ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਣ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ। ਜੋ ਉੱਠੀਆਂ ਆਣ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਉਹ ਭੰਨਾ ਬਾਵਾ, ਮੈਂ ਧੁਰਖੋ ਛੱਡਾ ਅਗੜ ਬਾੜ ਅੱਗ ਝੱਲੀ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਲਾਂ ਗੱਲ ਅਜ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਜਲ ਕਰਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਮੇਰਾ, जीता नहीं जाऊंगा, जीता गया तो फिर वापस नहीं आऊंगा। अजे तक मां ने पोती नहीं पैदा किया जेड़ा अजीत सिंह उत्ते फतेह पा लवे। कलगी वाले पातशाह महाराज ना कहंदे सोहणिया ओ नौ निहाला, जे मैं आप आवाज मारदा दुनिया दे लोकां ने कहना सी ओए नाम ही रखिया सी शेरां वाला। आखिरकार बापू ने आवाज मारी फिर ही जंग नूं तैयार होया ना। कहंदे अजीत सिंघा तेरे बचन सुन के मेरा तन मन निहाल हो गया, मैं निहाल हो गया। जा पुत्रा
ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜ ਕਰ। ਲੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਸੂਰਮਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ। जीत दुलाराई वो हाथ जोड़ के आखदा है जीत दुलाराई, वो हाथ जोड़ के आखदा है जीत दुलाराई। हाँ हाथ जोड़ के आखदा है जीत दुलाराई, जोड़ के आखदा आ जित दुलाराई। हो कहंदा आ मैनू पिताजी अज जोश करारा पिताजी अज जोश कराराई, कहंदा आया मैनू पिताजी अज जोश कराराई। हो कहंदा आया मैनू पिताजी अज जोश कराराई। कहंदा आया मैनू पिताजी, हो आया मैनू पिताजी।
ਹੈ ਜਿਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਕਰ ਉੱਚਾ ਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਅਣਖ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਅਣਖ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਖੰਡਾ ਦੋ ਧਾਰਾਈ ਮੈਂ ਮੌਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਖੰਡਾ ਦੋ ਧਾਰਾਈ ਹੋ ਮੈਂ ਮੌਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਖੰਡਾ ਦੋ ਧਾਰਾਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਖੰਡਾ ਦੋ ਧਾਰਾਈ ਮੈਂ ਮੌਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਖੰਡਾ ਦੋ ਧਾਰਾਈ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚਾ ਰਸ਼ਪਾਲਿਆ ਸਿੱਖੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੋ ਕਰਨਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੱਖੀ ਮੁਨਾਰਾਈ ਬਈ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੱਖੀ ਮੁਨਾਰਾਈ ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੱਖੀ ਮੁਨਾਰਾਈ ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੱਖੀ ਮੁਨਾਰਾਈ ਸਿੱਖੀ ਮੁਨਾਰਾਈ ਸਿੱਖੀ ਮੁਨਾਰਾਈ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਦਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਦੇ ਸੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਮਖੌਲਾਂ ਅੱਜ ਮੌਤ ਆਈ ਵਾਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਮਲ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗਿੱਲ ਫਤਿਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਝੰਡੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਪਾਂ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਨਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਐ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਨਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਰਦ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਲੇ ਤੀਰਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਸੁੱਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਚੀਮਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 99 ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਧੁੰਦ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧੁੰਦ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀਉ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਢਾਡੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ YouTube ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ, ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਵਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਗਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਜਾਈਏ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੀਤੋ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਚੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਾਂਗੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ।
ਥੋੜਾ ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਗੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਨਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣਾ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਥਲ ਗਏ, ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ ਭਰਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੁੜੀਆਂ, ਸਰਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਹਾਲ ਭਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਏ ਆ ਉਹ ਭਰੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੜਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੜਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ, ਹੋਰ तमाम ਮਹਿਨਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕੰਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥੇ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਢਾਡੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਔਰ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 1635 ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤੇ ਆ। 7.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਮੇਰੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ। 7.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, 125 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਤੇ 1800 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2000 ਜਿੰਦੇ ਬਚੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮੇਰੀ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਗ ਦੇ ਜੋਹਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਰੰਗੇ ਨੂੰ, ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ, 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਝੁਕਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1708 ਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆ ਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬਹਿ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਹ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਲੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬੀਬੀਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਖੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਤੀ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੂਕ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾਵਾਲ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਕਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਜੀਓ तेह को जग में धन जियो तेह को जग में जपो धन जियो तेह को जग में धन जियो तेह को जग में सारी कृपा करो धन जियो को जग में वाहिगुरु धन जियो देखो जग में मुख ते हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में जुद विचार धन जियो को जग में धन जियो तेह को जग में वाहिगुरु मुख ते हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में जुद विचार धन जियो तेह को जग में धन जियो तेह को जग में देह अनित ना नित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तारे देह अनित नानित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तारे धन जियो तेह को जग में धन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में जुद विचार धन जियो देखो जग में धन जियो देखो जग में ताम बनाए हो तन बुद्ध संदीपत जो उजियारे तीरज ताम बना
ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੋ ਉਜਿਆਰੇ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੇ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੇ ਧਨ ਜੀਓ ਦੇਖੋ ਜਗ ਮੈਂ ਧਨ ਜੀਓ ਦੇਖੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੇ ਧਨ ਜੀਓ ਦੇਖੋ ਜਗ ਮੈਂ ਧਨ ਜੀਓ ਦੇਖੋ ਜਗ ਮੈਂ ज्ञाने की बडनी मनो हाथ ले कातिरता पुतवार बुहार ज्ञान की बडनी मनो हाथ ले कातिरता कुतवार बुहारे कातिरता कुतवार बुहारे कातिरता कुतवार बुहारे ज्ञाने की बडनी मनो हाथ ले कातिरता कुतवार बुहारे कातिरता कुतवार बुहारे कातिरता कुतवार बुहारे धन जियो देखो जग में धन जियो देखो जग में मुख ते हर चित में युद्ध विचारे मुख ते हर चित में युद्ध विचारे धन जियो देखो जग में धन जियो देखो जग में धन जियो देखो जग में जय जय जग कारण शिष्ट उबारण जय जय जग कारण शिष्ट उबारण जय जय जग कारण शिष्ट उबारण जय जय जग कारण मम प्रतिपारण जय ते गंग मम प्रतिपारण जय ते गंग जय जय जग कारण सृष्टि उबारण जय जय जग कारण मम प्रतिपारण जय ते गंग मम प्रतिपारण जय ते गंग जय जय जग कारण सृष्टि उबारण जय जय जग कारण वाहिगुरु
खग खंड बेहंडं खल दल खंडं खग खंड बेहंडं खल दल खंड अतरण मंडं बर भंडं अतरण मंडं बर भंडं मम प्रतपारण जय तेगं मम प्रतपारण जय तेगं जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारण जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारण जय जय जग कारण वाहिगुरू। दंड अखंडं तेज प्रचंडं भुज दंड अखंडं तेज प्रचंडं ज्योत अमंडं पान प्रभं ज्योत अमंडं पान प्रभं मम प्रतपारण जय तेगं मम प्रतपारण जय तेगं जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारण जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारण जय जय जग कारण वाहिगुरू। सुख संता करणं दुर्मत धरणं सुख संता करणं दुर्मत धरणं दिल विख हरणं अस शरणं दिल विख हरणं अस शरणं मम प्रतपारण जय तेगं मम प्रतपारण जय तेगं जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारण जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारण जय जय जग कारण मम प्रतपारण जय तेगं मम प्रतपारण जय तेगं जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारण जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारण जय जय जग कारण वाहिगुरू। जाको हर रंग लागू इस जुग में सो कहियत है सूरा जाको हर रंग लागू इस जुग में सो कहियत है सूरा सारी कृपा करो हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा जाको हर रंग लागो इस सो कहियत है सूरा आत्म जिणे सगल वसता के आत्म जिणे सगल वसता के जाका सतगुर पूरा जाका सतगुर पूरा जाको हर रंग लागू इस जुग में सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा
जाको हर रंग लगो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वसता कै, आत्म जिने सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लगो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लगो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर आत्म रंग। सरणी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग। ठाकुर गाइए आत्म रंग, गाइए आत्म रंग। सरनी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग। सरनी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग। जाको हर रंग लगो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लगो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणे सगल वसता कै, आत्म जिणे सगल वसता कै। जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लगो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लगो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जन के चरण बसे मेरे हियरे, संग पुनीता तेरी। जन के चरण बसे मेरे
ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। जन की तूड़ देहो कृपा निध, नानक कै सुख एरी। जन की तूड़ देहो कृपा निध, नानक कै सुख एरी। जाको हर रंग लागू इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागू इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वसता कै, आत्म जिने सगल वसता कै। जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। वाहिगुरु। कौ नानक जो पिता पति ने, पिता पूत एक रंग लीने। कौ नानक जो पिता पति ने, पिता पूत एक रंग लीने। पिता पति ने, पिता पूत एक रंग लीने। कौ नानक जो पिता पति ने, पिता पूत एक रंग लीने। हमारा सद चिरंजीवी, बाप हमारा सद चिरंजीवी। भाई हमारे सद ही जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी। मीत हमारे सदा अविनाशी, मीत हमारे सदा अविनाशी। कुटुंब हमारा निज करवासी, कुटुंब हमारा निज करवासी। कौ नानक जो पिता पति ने, पिता
पूत एक रंग लीने। वाहिगुरु कहो नानक जो पिता पतीने। पिता पूत एक रंग लीने। सुख पाया सभी सोहेले। सारी कृपा करो। हम सुख पाया तो सब सोहेले। हम सुख पाया गुरपुरे पिता संग मेले। गुरपुरे पिता संग मेले। हम सुख पाया तो सब सोहेले। हम सुख पाया तो सब सोहेले। गुरपुरे पिता संग मेले। गुरपुरे पिता संग मेले। गुरपुरे पिता संग मेले। गुरपुरे पिता संग मेले। पाओ नानक जो पिता पतीने। पिता पूत एक रंग लीने। पाओ नानक जो पिता पतीने। पिता पूत एक रंग लीने। मंदिर मेरे सब ते ऊंचे। मंदिर मंदिर मेरे सब ते ऊंचे। सब ते ऊंचे। देश मेरे बेअंत अपूछे। देश मेरे देश मेरे बेअंत अपूछे। मंदिर मेरे सब ते ऊंचे। मंदिर मेरे सब ते ऊंचे। देश मेरे बेअंत अपूछे। देश मेरे बेअंत अपूछे। राज हमारा सद ही ने चल। राज हमारा सद ही ने चल। माल हमारा अकूट अबेचल। माल हमारा अकूट अबेचल। कहो नानक जो पिता पतीने। पिता पूत एक रंग लीने। कहो नानक जो पिता पतीने। पिता पूत एक रंग लीने। वाहिगुरु मेरी सब जुग अंतर। शोभा मेरी शोभा मेरी सब जुग अंतर। बाज हमारी थान थनंतर। बाज हमारी
थनंतर थान थनंतर शोभा मेरी सब जुग अंतर शोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमरी कर कर होई कीर्त हमरी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई भगत हमारी सबनी लोई कौ नानक जो पिता पति ने पिता पूत एक रंग लीने कौ नानक जो पिता पति ने पिता पूत एक रंग लीने पिता हमारे प्रगटे माझ पिता हमारे प्रगटे माझ पिता हमारे प्रगटे माझ पिता पूत रल कीनी सांझ पिता पूत रल कीनी सांझ कहो नानक जो पिता पति ने कहो नानक जो पिता पति ने पिता पूत एक रंग लीन पिता पूत एक रंग लीने कहो नानक जो पिता पति ने पिता पूत एक रंग लीने कहो नानक जो पिता पति ने पिता पूत एक रंग लीने नानक जो पिता पति ने पिता पूत एक रंग लीने पिता पूत एक रंग लीने पिता पूत एक रंग लीने वाहिगुरु हम चाकर गोविंद के हम चाकर गोविंद के हम चाकर गोविंद के हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा भारा ठाकुर मेरा भारा हम चाकर गोविंद के हम चाकर गोविंद के कर्ण करावन सगल विद करावन सगल विद कर्ण करावन सगल विद कर्ण करावन सगल विद सो सत गुरु हमारा
सो सतगुरु हमारा हम चाकर गोविंद के हम चाकर गोविंद के जाका ठाकुर तू ही प्रभता के वड पागा ओ सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ पागा ओ सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ पागा ठाकुर मेरा भारा ठाकुर मेरा करन करावन सगल बेद करन करावन सगल बेद सो सत गुरु हमारा सो सत गुरु हमारा हम चाकर गोविंद के हम चाकर गोविंद के दूजा नहीं और कोता का पाओ करिए वाहिगुरु वाहिगुरु दूजा नहीं और कोता का पाओ करिए गुर सेवा महल पाइए जग दुतर तरिए गुर सेवा महल पाइए जग दुतर तरिए दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना जाको तुम कृपाल पए सेवक से परवाना जाको तुम कृपाल पए सेवक से परवाना ठाकुर मेरा पारा ठाकुर मेरा पारा हम चाकर गोविंद के हम चाकर गोविंद के अमृत रस हर कीर्तनों को बिरला पीवे 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 भजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे भजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे ठाकुर मेरा भारा ठाकुर मेरा पारा हम चाकर गोविंद के हम चाकर गोविंद के करन करावन सगल विद करन करावन सगल विद सो सत गुरु हमारा
के हम चाकर, गोविंद के गोविंद के हम चाकर, गोविंद के ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਬੰਸ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਰਾਵੜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਦਿਵਾਜਣ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਰਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਦਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਬੱਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬੁਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਾਈਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰੇ
ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੌਫੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ 3-3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਤਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਾਣਾ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਉਹ ਲਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਿਮਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ 8100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5100 ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਥਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਨੀਸੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨੀਸੰਗ ਵਾਲੀ, ਨੀਸੰਗ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜਸਾਉਣ। ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਡਰਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਦੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰਮਨੀਕ ਮਾਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਪਾਣੀਪਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਾਵੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰਾਵੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤਰਾਵੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਾਵੜੀ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੜੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੈਦੋ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਬੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਇਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਤਰਾਵੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨਾ ਕਿ ਖਾਲੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਪ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਰਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਸਤਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਬਲ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਂਡਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖੇ, ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ, ਸੁਨੋ ਖਾਲਸਾ ਬਨ ਸਵਧਾਨਾ, ਹੋਏ ਹੈ ਅਬ ਘਮੰਡ ਬਲਵੰਡਾ, ਸੰਗਰ ਕਰੋ ਬਿਲੰਦ ਪ੍ਰਚੰਡਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਕਟ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਝਾਲੇ, ਸਭ ਜੁਗ ਸੁਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਲੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਭੀ ਦੁਰਲਭ ਪਦ ਜੋਏ, ਕਰੈ ਜਤਨ ਜੋਗੀ ਚਹਿ ਸੋਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾ ਕੇ, ਬਰਸ਼ਾ ਮੈਨੇ ਮੀਂਹ, ਸ਼ੀਤ ਮੈਨੇ ਠੰਡ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਿਕ ਬਿਰਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਭੀ ਦੁਰਲਭ ਪਦ ਜੋਏ, ਜਤਨ ਕਰਹਿ ਜੋਗੀ ਚਹਿ ਸੋਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਰਲਭ ਪਦ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਦ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਣ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਹੋਏ ਸੋ ਪਾਵੋ, ਏਕ ਪਲਕ ਮੈਂ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਣ ਤੱਤੇ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ, ਤਪਸਵੀ, ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਪਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਪਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੇਡ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਆ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। 62 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। 62 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਏ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ
ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਆ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। 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 बेस घटा दो बहुत ज़्यादा। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, सूरा 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 सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा 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 कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। ओ कैसे सी जुस्से जो लड़दे रे भुखे, ओ रण विच तां जूझे परते गाना मिलियां, अरदासे तां सौदे परते गाना मिलियां। ओए उमरां दे कच्चे पर सिदकां दे पक्के, ओ बोलां दे बाबे पर देखण नूं बच्चे, ओ हाड़ां दे जम्मे की ठारन के ठक्के, ओ बुरजां च बह के भी शुकरां च हसे। कैसे सी जुस्से जो लड़दे रे भुखे, ओ रण विच तां जूझे परते गाना मिलियां, अरदासे तां सौदे परदे गाना मिलियां। ओए उमरां दे कच्चे पर सिदकां दे पक्के, ओ बोलां दे बाबे पर देखण नूं बच्चे, ओ हाड़ां दे जम्मे की ठारन के ठक्के, ओ बुरजां च बह के भी शुकरां च हसे। ओ लोहे चों जन्मे ओ लोहे चो जन्मे ते रोहे दे हानी, ओ लोहा ही खांदे ते रोहे दा पानी, ओ लोहा सिराने तर फड़दे आ बाणी। ओ सैफ सरोही ते तीरां दे आशिक, बाबर काबा शमशीरां दे आशिक, गुजरी दे राजे फकीरां दे आशिक। हाँ गुलाबां जे चेहरे चट्टाना जे जिगरे, गुलाबां जे
ਤੇਰੇ ਚਟਾਨਾ ਜੇ ਜਿਗਰੇ ਫੁਲਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਜੇ ਜਿਗਰੇ ਰਦਾਨਾ ਦੇ ਵੇਖੋ ਅਸਮਾਨਾਂ ਜੇ ਜਿਗਰੇ ਉਹ ਮਾਰਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਤੋਂ ਮੁੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਇਹ ਝੁੱਟੇ ਕੀ ਜਾਣਨਗੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਇਹ ਨੀਚ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲੋਹੇ ਜੋ ਜਨਮੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਾਣੀ ਉਹ ਲੋਹਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲੋਹਾ ਸਿਰਾਣੇ ਤਰ ਫੜਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਠੇਡਾ ਮਾਰਨ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਮਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਯੋਧਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਬੇਬਸ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਬੇਕਰਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਬੇਬਸ ਨਾ ਹੋਏ ਖਵਾਰੀ ਤਾਂ ਝੱਲੀ ਪਰ ਬੇਕਸ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬੇਰਸ ਨਾ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਉਹ ਆਪਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਪਰ ਆਹਾਂ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਪਰ ਆਹਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜਕਾਰੇ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਪਰ ਆਹਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜਕਾਰੇ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਪਰ ਆਹਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜਕਾਰੇ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਪਰ ਆਹਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਹਾਣੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਪੀਰ ਸਾਡਾ ਲੋਹਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜੰਮੇ ਚੰਡੀ ਚੋਂ ਲੋਹਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੰਮੇ ਚੰਡੀ ਚੋਂ ਲੋਹਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਕਾਲ ਆਪੇ ਓਯੋ ਜਾਣਦਾ ਆਦ ਅਖੀਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾਂ ਕਾ ਕਿੰਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़िए मन लोचा बुराइयां गुर शब्दी एहो मन होड़िए वाहिगुरु बाहें जिन्ना दी पकड़िए सिर दीजे बाहें ना छोड़िए तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए वाहिगुरु संगत जी ये तिलक और जंजू कायम है एक रहमते कादर का सदका वाह ये पत और पर्दे कायम है एक धर्म की चादर का सदका कोई माने या ना माने पर वो दिल्ली अब तक बोल रही मंदिरों के झंडे झूल रहे मंदिरों के झंडे झूल रहे गुरु तेग बहादुर का ते मर्द ने कहा सी जलालुद्दीन मैं हां तेग ते कढ ले तेग तू एक दो नहीं परख ले 100 तेगा मैनू लकब है तेग बहादरी दा मेरे सामने नहीं सकदियां खलो तेगा मैं तां जमदियां तेगा दी शामानी देख बापू दे पहनियां 2 तेगा देख बापू दे पहनियां 2 तेगा बई वाह मेरे पिता दी लकब बहादरी ते रेहा परखदा तेरा प्यो तेगा रेहा परखदा तेरा प्यो तेगा ते हुण भी वेख ली आउंदे भविख अंदर मेरे पुੱਤ ने ਬੌਣੀਆਂ ਤੇਗਾ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਵਾਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲਵੇਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਐਸਾ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੋ ਤੀਸਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਵਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਾਣੀ ਉਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰੇ ਏਕੇ ਦੇ ਅੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੀਰ ਸਾਡਾ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
जेड़े शहीद ने ना, शहीद शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात, यहाँ मौत भी हयात है। उते तत्तियां तवियां ते रड़ गए पर मरे नहीं, सच है। उते जंडा नाल बन सड़ गए पर मरे नहीं। ओते खड़ियां ते चढ़ गए पर मरे नहीं। ते ओते चमकौर गढ़ी दे अंदर कल्ले कल्ले 1.25 लाख नाल लड़ गए पर मरे नहीं। ओते 7 साल ते 9 साल दियां उमरा अंदर सूबे दी भन के आकड़ सरहद दियां नीहां विच खड़ गए पर मरे नहीं। वाहिगुरु सत श्री अकाल। ते ओ ते अमर शहीद बाबे दीप सिंह वर्गे योधे बिना सीस तो लड़ गए पर मरे नहीं। वाह वाह। 84 दे अंदर भी तोपा और टंका दे गोलियां अगे अड़ गए पर मरे। सत श्री अकाल। गुरुद्वारा सीसगंज साहब ਜਿਹੜੀ महान पवित्र धरती ते जुड़ के बैठे हो ना, इस धरती दे उत्ते अरदासां बेनतियां प्रवान होंदियां। इत्थों दा ही रहन वाला सी भाई देवा राम। कदे आनंदां दी पुरी ते गया, संगतां दे विच जुड़ के बैठा, दीवान दी समाप्ति हो गई, संगतां आपो अपने घरां नूं चलियां गईयां पर देवा राम बैठा रहा। मर्द ने कोल बुला लिया कि भाई तू हजे भी दीवान दे विच बैठा। अखियां विच हंझू सी महाराज, एक गरीब सिख हां, औरंगजेब दियां फौजां दे कपड़े धोना धोबी हां, ते मेरे भी दिल दी तमन्ना है महाराज तुसी कदे मेरी झुग्गी नूं भी पग लाओगे, कदे ऐस गरीब दे घरे भी आओगे। वाहिगुरु। ते महाराज कहंदे तेरे नाल बचन करदे आ, तेरे घर जरूर आवां। पर जदों महाराज आए ना, बाबा जेता जी महाराज दा सीस बुक्कल च लैके चादर दे विच लपेटिया होया, बाबे जेते नूं तकिया भाई देवा राम अपने घर लै गया। कहन लगा भाई साहब आ जिहड़ी अनमोल वस्त अनमोल चीज तुसां ने बुक्कल दे विच लई होई है ना, वाहिगुरु इनू मेरे कोल दे दिओ क्योंकि मैं गुरु तेग बहादुर साहब दा सिख हां। वाहिगुरु। मैं अरदासां करदा रहना महाराज कदों इस गरीब दे घर आओगे, कदों इस गरीब दी झुग्गी नूं भाग लाओगे। वाहिगुरु। ते जदों ये गल भाई जेते ने सुनी ना, अखां विच हंझू आ गए। कहन लगा भाई साहब जी पलंग ढा दिओ, उत्ते चादर विछा दे। चादर विछाई। जदों गुरु तेग बहादुर साहब दा वो मुस्कुरांदा होया चेहरा जदों ना पलंग दे उत्ते रखिया ना, दीवे दी लो दे नाल जदों भाई देवा राम ने दर्शन कीते ना, वाहिगुरु, ते भुब्बा मार के रो पे। वाहिगुरु। कहंदा महाराज रोज अरदासां करदा सी, सददा सी, जे आए भी ते केड़ी हालत विच आए। वाहिगुरु। अरदासां ते प्रवान कीतियां पर आए केड़ी हालत दे विच महाराज। भाई जेते ने आराम कीता ते भाई देवा राम सारी रात कपड़े दी सच्चे पातशाह जी नूं चौर करदा रहा। ते वेखो अज इस दर दे उत्ते मेले लगदे, अज इस दर दे उत्ते जेड़ा भी सच्ची शरधा लेके आ जांदा ना, खाली झोलियां लेके आउंदा ते भर के ले जांदा। वाह वाह। शहादत के कतराए खूह में छिपा इमा होता है, जुल्म जिसमें डूबे जे बहीं सलाबे तूफान होता है। शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा,
शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता। वाहिगुरु। आओ सफरे शहादत पड़ावां दर पड़ा अज तरावड़ी दी पवित्र धरती ते बड़ी शरधा भावना दे नाल हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जिन्हां ने बहुत बड़े उपराले उद्यम कीते। संगत जी अज दे दीवान इस महान पवित्र धरती ते सजे बड़ियां प्यारियां प्यारियां रूहां जुड़ के बैठियां हाजरियां दित्तियां। कार सेवा वाले महापुरख असराना साहब वाले महापुरख उन्हां दियां हाजरियां बाबा संदीप सिंह जी सफीदों मंडी तो वह भी हाजरियां दे के गए आ। सरदार बहादुर सरदार मोहनजीत सिंह जी वह भी हाजरियां दे के गए आ। सरदार रमणीक सिंह जी मान वो हाजरियां दे के गए आ। वीर बिनर सिंह जी उन्होंने सारी टीम उस दिन तो दिने रात इन्हां समागमां दे विच लगी हुई। बहुत बड़े इन्हां वीरां ने उद्यम कीते आ उपराले कीते आ तां कि संगतां नूं साडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां नूं बच्चिआं नूं साडे बाबियां दा इतिहास पता लग सके। क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी संगत जी कदे आनंदां दी पुरी ते ना महाराज दा दीवान सजिया होया सी। महाराज दे चारे साहिबजादे सज्जे ते खब्बे बन्ने खड़े। एक कन्न पाटा जोगी आया साहिबजादियां नूं तकिया कहण लगा महाराज ये साहिबजादे तुसां दे ने? महाराज कहंदे हाँ जोगिया ये मेरे ने अकाल पुरख तो मंग के लए। वाहिगुरु। कहंदा महाराज ये तो परमेश्वर की माया जिस जी ने संसार पे आना है वो तो आके रहे। महाराज कहंदे जोगिया तेनू पते दी गल सुनावां जदों मेरे बापू दा सीस लेके भाई जैता आनंदपुर साहब आया ना उदों लोकां ने एक गल कही कि शहीद पिता दा पुत है गोबिंद राय। वाहिगुरु। ते मैं उस दिन अकाल पुरख दे चरनां च अरदास बेनती कीती महाराज मैनू 4 पुत बख्शियो 4 ते मैं 4 दे चारे इस देश तो अपने पंथ तो कुर्बान कर देंगा। वांग कुरला के अज लोकी ऐमें नहीं दशमेश नू याद कर दे। कुंजा वांग कुरला के अज लोकी ऐमें नहीं दशमेश नू याद कर दे। ओ ते हर बेले एयो आख दे सी मेरे मालका पूरी फरियाद कर दे। मेरा पिता ले ले मेरा पिता ले ले मेरे पुत ले ले मेरा वसदा घर बर्बाद कर दे। चुगले नोहां दे नालों मास मेरा ऐ पर खालसा पंथ आजाद कर दे। चुगले नोहां दे नालों चुगले नोहां दे नालों मास मेरा ऐ पर खालसा पंथ आजाद कर दे। मर्द कहंदे जिथे मैनू शहीद पिता दा पुत कहंदे आ ना फिर मैनू लोग शहीद पुत्रां दा प्यो भी किया कर। 41 साल 9 महीने ते 15 दिन कलगीधर जी ने जीवन गुजारिया। सच है पर सच जाने हो इन्हां दिनां दे अंदर इन्हां सालां दे अंदर जो कुछ कलगीधर जी करके गए ना कोई मां दा पुत कर सकिया ते ना कोई कर सके। रीसां करन वाले ते बहुत तुरी फिरदे आ पर साडे बापू दी जुत्ती दी नोक दे बराबर भी नहीं। कलगियां वाला इको ही आ
ਚਾ ਚੜਿਆ ਪਟਨਿਆ ਪੌਂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣ ਕੰਬਿਆ ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲ ਉੱਠੀ ਡੋਲੇ ਪਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵੇਗ ਬਦਲੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੋਲ ਉੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲੇ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਜਾਮਣਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਥਾਪੜੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦਾਤ ਹਿੰਮਤੀ ਯੋਧੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋੜਿਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਸ਼ੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨ ਆਵੀ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਤਰਾਵੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਥੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇੜੀ ਬਣਾਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਸ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਕਣ ਕਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੱਚ ਆ ਬਈ ਤੇ ਆਓ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜੋ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਜਿਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਕਈ ਕੁੱਲਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੜਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀਰੇ ਜੋ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਧਰ ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯੂਨਿਕ ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀਓ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਉਥੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਆ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਉਦਮੀ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਉਦਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ
ਜਦ ਲਾਲ ਛੁਟੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਰਾ ਵੇਰਾ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਬਡੇਰਾ ਤਦ ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸੈ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਨਾ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 21 ਸਾਲ ਰਸੋਈਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਛੱਟ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲ ਗੰਗੂ ਤੀਰ ਪੁੱਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦਾ ਐ ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੜਾ ਚੰਡਾਲ ਗੰਗੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਖਾਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਗੰਗਿਆ ਆ ਧਰੋ ਨਾ ਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੰਗਿਆ 21 ਸਾਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਪਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੰਗਿਆ ਅਤਰੋ ਨਾ ਕਮ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣੋਂ ਤੇ ਟਲ ਗਿਆ ਪਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੌਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਉਠਾ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਕੁ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਮਾਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਾ ਜੀ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਮਾਇਆ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੋਏ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਬ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁਜਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਨੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਦਾ ਪੜਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਈਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਵਾਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਗੰਗਿਆ ਲਾਲਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਵਾਹ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਗਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਤ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਨਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਨਾ ਥਾਣੇ ਮਰੰਡੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਮਰੰਡੇ ਚ ਕੱਟੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਭੈਣੋ ਇਹ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਹ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਠੰਡ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਟ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੁਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬਾਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਆ, ਬਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਭਾਣੇ ਨੂੰ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਚੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ, ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਹੰਦ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤੱਕੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ, ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਡਰਾਉਣਗੇ ਧਰਿਓ ਨਾ, ਧਮਕਾਉਣਗੇ ਝੁਕਿਓ ਨਾ ਤੇ ਲਲਚਾਉਣਗੇ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਆਇਓ ਨਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਿਹਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੋਤੇ ਕਿਹਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੜਪੋਤੇ ਕਿਹਦੇ ਹੋ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਾ ਤਨ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ। 143 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਜਾਣਦੇ। ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਉਹ ਛੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਮੁਖੜਾ ਚੁੰਮੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਆਓ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਕਰ ਭਾਵੀ ਦਾ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇਕੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਚੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਖੜਾ ਚੁੰਮੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ।
आस रही जालम दब तोड़गे नारे ललचाउणगे तुसा लाल चांदे बिच ना आना मुखड़ा चुमे लालां दा पुत दे प्यारे बालां दा शहादत वड्डियां दी भुल ना तुसी जाना जालम रेता पा रहे सतगुर जस गा रहे हस हस के उन्हां मन्निया सी पाना मुखड़ा चुमे लालां दा पुत दे प्यारे बालां दा शहादत वड्डियां दी भुल ना तुसी जाना शहादत दादा जी दी भुल ना तुसी जाना वाहिगुरु बोले लाल जी रता ना डोले लाल जी जा बराबर ता दिता पाना मुखड़ा चुमे लालां दा पुत दे प्यारे बालां दा शहादत दादा जी दी भुल ना तुसी जाना शहादत वड्डियां दी भुल ना तुसी जाना बापू दी बधायो शान नू पाया तुसाने है तुसाने है तुसाने है शेरा वाला बाणा मखड़ा चुमे लालां दा पुत दे प्यारे बालां दा शहादत वड्डियां दी भुल ना तुसी जाना मुखड़ा चुमे लालां दा पुत दे प्यारे बालां दा शहादत वड्डियां दी भुल ना तुसी जाना शहादत दादा जी दी भुल ना तुसी जाना शहादत वड्डियां दी भुल ना
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਲਾਡਾਂ ਪਾਲਿਓ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਵਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਸੜਦੀ ਲੋ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਰਬੀਆਂ ਢਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕੜਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚਰਬੀ ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਭੱਠੀ ਚ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲਹਨੂ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਤ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਖਮਲੀ ਚਾਨਣੀ ਦੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਬਰ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਤਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਕੀ ਜੱਗ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਗ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਖਮਣੀ ਜਿਮਣੀ ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਸਾੜਨਾ ਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, 11 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕੀ ਮੋਰੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸੂਬਾ, ਸੂਬਿਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਸੂਬਿਆ ਤੇਰੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਕਰੇ ਸਲਾਮਾ, ਗੱਜ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੂਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਂਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕੜਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ। ਸੂਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਖੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਪਰਬਤ ਦਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾ ਲਿਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਧਨ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणुका। तो आओ हमारे पास। कहंदे साडी संत सिपाही इतिहास अंदर हाँ जी अल ओदों भी सी अल अजे बिया दे विच ना पहते परम आवे खल ओदों भी सी खल अजे बिया पंथ दे बैरी नु सोधने दा ओ बल ओदों भी सी बल अजे बिया हस के सिक्खी लई मरने दा चल ओदों भी सी ते चल अजे बिया चल ओदों भी सी ते चल अजे भी। दोबारा वापस ठंडे बुरज च भेज दिता। कहंदा जदों ठंड दे नाल शरीर कंबणगे ना उदों आके झुकणगे। कुछ विद्वानां ने यह भी लिखिया उन्हां उत्ते होर भी बड़े तसीहे जालमां ने दिते। वाहिगुरू कदे ते तूत दियां छटियां दे नाल कुटिया
ਕਦੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੁੱਲ ਥਰ ਥਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਠੋਡਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੀਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗ ਦੇ ਪਲੀਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਆ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੁਕਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 11 ਪੋਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਈ, 12 ਪੋਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਈ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 12 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। 12 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰੌਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਲਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਤਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲਾਮਾ ਲੈਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 2 ਦੀ ਬਰਾਤ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, 2 ਦੀ ਬਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਾ ਬਣੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘਾ ਬੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੌਤ ਲਾੜੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਵਿਆਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। 13 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। आओ जाने से पहले तुम्हें गले से लगा तो लूं, केसों को कंघी कर दूं, जरा मुंह दुला तो। वाहिगुरु। प्यारे प्यारे सरों पे नन्ही सी कल की सजा तो लूं। वाहिगुरु। आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो। कैसा सीन होवेगा। बछोड़ा नहीं कैसा है। मार मुकाबे दिल घबरावे, सोची पावे दुनिया कहती। जिन्हां दे सदा लई पैण वाले बुल कंब दे खुल दे, हंझू रेण डुल दे, दीवे हुण गुल दे, जिंद कौले लग पैंदी, जिंद कौले लग पैंदी। वाहिगुरु। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿੱਤ ਤੇ ਗਏ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਓ, ਦਾਦੀ ਦਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ 2 ਦਿਨ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਬੈਠਾ ਉਡੀਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਨੋਂ ਲਾਡਲੇ ਝਟ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਬਾਰ ਆਖਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਾ ਕੇ, ਮਾਂ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਔਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਉਡੀਕੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਹੁਣ ਦਾਦੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਹੀਂ। ना उड़ीकी ना उड़ीकी ना उड़ीकी दादीए असी मुड़ नहीं होना। ना उड़ीकी दादीए असी मुड़ नहीं होना। भुल जामी तू भुल जामी तू भुल जामी हुण पोतियां नू लाड लड़ाउणा। ना उड़ीकी दादीए असी मुड़ नहीं आउणा। सिर ते कफन बन ले उत्ते कलगियां ला दे। हो चले मौत बिआउण नू तू शगन मना दे। सिर ते कफन बन ले उत्ते कलगियां ला दे। सिर ते कफन बन ले उत्ते कलगियां ला दे। हाँ बैरी ने है आंदरां दा सेरा लाउणा। ना उड़ीकी दादीए असी मुड़ नहीं होना। भुल जामी तू भुल जामी तू भुल जामी हुण पोतियां नू लाड लड़ाउणा। ना उड़ीकी दादीए असी मुड़ नहीं आउणा।
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਿਆਣਾ मौत बड़ी है इस तो इन्हें पहला जाना मौत बड़ी है इस तो इन्हें पहला जाना अगो पिछो मौत नू असी घेरा पाउणा ना उडिकी दादीए असी मुड़ नहीं होना ना उडिकी दादीए असी मुड़ नहीं होना खबाऊ चूरियां मां तेरे बाजों हो कि मैं सुनांगे लोरियां असी बिन तेरे साजों हाँ कौन खबाऊ चूरियां मां तेरे बाजों कि मैं सुनांगे लोरियां बिन तेरे साजों कि मैं सुनांगे लोरियां बिन तेरे साजों हाँ तू छेती 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 आ जाना ना देर लगाना ना उडिकी दादीए असी मुड़ नहीं होना ना उडिकी दादीए असी मुड़ नहीं होना भुल जामी तू भुल जामी तू भुल जामी तू भुल जामी तू पोतियां नू लाड लडाउणा ना उडिकी दादीए असी मुड़ नहीं होना असी मुड़ नहीं होना मुड़ नहीं होना होना उडिकी दादीए असी मुड़ नहीं होना हाँ तूमी छेती छेती आ जाई मां ना बहुती देर लगाउणा ना उडिकी दादीए असी मुड़ नहीं आउणा भुल जामी हुण पोतियां नू लाड लड़ाउण लो जी सूबे दी कचहरी च पहुंच गए जेड़ा भी साहिबजादियां नू तकदा ना हर कोई कह रहा बड़े सोहणे ने डाढे मनमोहणे ने बड़े सोहणे लगदे ने हर दिल नू ठगदे ने डर मौत दा लगदा नहीं दशमेश दे बच्चियां नू ताइयों ते भौंदे नहीं सच्चे हुण कच्चियां नू तौबा 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 सूबा भी कह रहा तौबा खबरे की भरिया है इन्हां निक्कियां जियां विच जाओ ले जो दोहां नू चणवा दिओ नीहां विच मुसलमानां दे 4 ग्रंथ अंजील तुरेत ज़बरू ते कुरान किसे च भी नहीं लिखिया कि बच्चियां दे उत्ते तलवार चुकी जावे पता नहीं कित्थों फतवे ला दते झूठा नंद वर्गे कोल खड़े कि सप्पां दे पुत सपोलिए ने खत्म कर दिया कंधा बहुत उसरियां महल मुनारे मकान बनाउण वास्ता पर पहली खूनी कंध जिहड़ी सरहंद दी धरती ते उसरी
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਲ ਚਿਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਧ ਉਸਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਰਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਧ ਥੋੜੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੂਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੰਧ ਟੇਢੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਅਟਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਣੀਆਂ ਛਾਂਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੇਸੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪੜੀਆਂ ਛਾਂਗਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੰਧ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ, ਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੀਰਿਆ ਮਰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਿੱਤੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਈ ਦਾ ਦੱਸ ਗਈ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਕੰਧ ਗਲਿਆਂ ਤੱਕ ਆਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕੰਧ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕੀ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ कि सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से, कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से, उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, जरा दिल के कान से। संगत जी सैयद जलाद शाशल बेग ते बाशल बेग ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੋਮਲ, ਉਹ ਕੋਲੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ, ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਧੌਣਾ ਚਾਲਮ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ 12 ਮਿੰਟ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 12 ਮਿੰਟ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਜਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਭੋਈ, ਮਾਤਾ ਲੱਦੋ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਰੈਣਾ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਮੋਤੀ ਜਿਨ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਲਾਲਾ ਤੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਕੈਦ ਕੀਤੀਆਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਸੀ ਜੋ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਰਿਹਾ। ਝੁਕਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਉਹ ਮਰਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰਿਆ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਹੈ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਵੀ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਸ ਉਸ ਦਾ ਗਾਵੇਗੀ
ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨਾਮ ਆਊ ਧੌਣ ਸਦਾ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਦਕ ਮੁਹੱਬਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਸੀ ਪਹਿਰਾ ਸੰਗ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਿੱਘ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਸੰਗ ਤੇ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਲੇਜੜੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਮਾਤਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕਾਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੋਖਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਝੱਲਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋਭੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਜਹਾਨ ਪਾਉ, ਤੇ ਸਜਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਕਿੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਕਿੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਟੋਡਰ ਮਲਦਵਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮਾਂ। ਨਿੱਕੀ ਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਦੋ ਲਾਲ ਤੁਰ ਗਏ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਤਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੋਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਉਹ ਡੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਧੜਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਉਮਰਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਰਚੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਸਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਨੇ। ਤੱਕ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਤੁੰਦਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ ਦੋ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੱਗ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੱਗ ਬਾਪੂ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਕਾਇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਾਇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰੇ ਨੇ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਾਤਲ ਦੱਸੋ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਰ ਗਏ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਮਾਂ ਚਿਣਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ। ਮੋਤੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਗਏ ਪੋਤਰੇ ਸਾਸ ਤਿਆਗ ਮਾਤਾ। ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਦੀ ਬੀਨ ਬਜਾ ਥੱਕੇ, ਹਾਂ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਦੀ ਬੀਨ ਬਜਾ ਥੱਕੇ। ਐ ਪਰ ਕੀਲੇ ਨਾ ਗਏ ਉਹ ਨਾਗ ਮਾਤਾ। ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰ ਬਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਮਾਤਾ, ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰ ਬਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਡੇ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਗ ਮਾਤਾ, ਲਿਖ ਸਕੇ ਨਾ शायर तूफान बिला हो जी दी कलम नू डाडा बैराग माता हो जी दी कलम नू डाडा बैराग माता चिणते बिच नीहां दे चिणते बिच नीहां दे दो में लाल अमड़िए तेरे चिणते बिच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए तेरे
बाबा मार मार के ते मोती मेरा हाल सुनाउंदा हौंके ले ले दसदा ए अखियां चों नीर बहाउंदा हौंके ले ले दसदा ए अखियां चों नीर बहाउंदा। हद होगी जुल्मां दी, हद होगी जुल्मां दी, छाग चारे तरफ हनेरे चिनते विच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए तेरे चिनते विच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए तेरे। हाँ सिदक निभाई दा हो बड्डियां बड्डियां नू समझाउंदे। सब खलकत रोंदी सी तेरे पोते रे मुस्काउंदे किवें सिदक निभाई दा वड्डियां वड्डियां नू समझाउंदे किवें सिदक निभाई दा वड्डियां वड्डियां नू समझाउंदे। सी नूर मुखड़िया ते, सी नूर मुखड़िया ते पूरा नहीं कुमलाए चेहरे चिनते विच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए तेरे चिनते विच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए तेरे। चिरा तो उड़ी के तू दादिए हो चिरा तो उड़ी के तू चिरा तो उड़ी के तू ओना कोल तेरे नहीं आउना ओना चिर तो थकिया ने जाके कोल दा दे सोना। चिरा तू उड़ी के तू ओना कोल तेरे नहीं आउना ओना चिर तो थकिया ने जाके कोल दादे दे सोना ओना चिर तो थकिया ने जाके कोल दादे दे सोना। जाके कह दियो दादी नू जाके कह दियो दादी नू साडे सचखंड दे विच ढेरे चिनते विच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए तेरे चिनते विच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए तेरे छोटे लाल अमड़िए तेरे चिनते विच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए तेरे हो चिनते विच नीहां दे। हाँ हंस मान सरोवर तो उड्डिया सी मगर हंसां दे हंसां दी छां चली कोमल धर्म हेत शरीर तजिया मगर पुत्तां दी मां चली। माता गुजरी जी भी शहादतां दे जाम पी गए उन्हां शहादतां नूं कुटान कुटान प्रणाम इको अखीर च बेनती आ अजीत बन के जायो जुझार बन के जायो जे चले हो सरहंद नूं तां सरदार बन के वाहिगुरू जे चले हो चमकौर साहिब नूं
ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘਾ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਦਮ ਨੇ, ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 6ਵਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀਰ ਬਿਨਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਦਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਵੀਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀਵਾਨ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਰ ਗੁਰੀ ਟਰਬਨ ਕਿੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਉਦਮ ਨੇ, ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਊਂਡ, ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਦੀਵਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦੀਵਾਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ, ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੁਟਾਨ ਕੁਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਸਦਕੇ ਜਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਟਕਸਾਲ ਰਾਣੀਏ, ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਾ, ਪੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਗਦਾਰ, ਕਿਨੇ ਮਾਣੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਕਿਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਦਾਰ, ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ